Exercise 3.1. VSA is first problem. Find the roots of x square minus 7x plus 12 equal to 0. Find the roots of x square minus 7x plus 12 equal to 0. చూడమ్మా దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. x స్క్వేర్ minus 4x minus 3x plus 12 equal to 0. x కామన్ తీస్తే x minus 4 minus 3 కామన్ తీస్తే x minus 4 equal to 0. x minus 4 into x minus 3 equal to 0. x equal to 4 comma 3. Next one. Three x square plus 2x minus 5 equal to 0. Three x square plus 5x minus 3x minus 5 equal to 0. x కామన్ తీసుకోండి 3x plus 5 minus 1 కామన్ తీస్తే 3x plus 5 equal to 0. 3x plus 5 into x minus 1 equal to 0. x equal to minus 5 by 3 comma 1. Root 3 x square plus 10x minus 8 root 3 equal to 0. Factor sum root 3 x square plus 6x plus 4x minus 8 root 3. Plus 12x minus 2x minus 8 root 3 equal to 0. Root 3x కామన్ తీసుకోండి x plus 4 root 3 minus 2 కామన్ తీసుకోండి x plus 4 root 3 equal to 0. x plus 4 root 3 into root 3x minus 2 equal to 0. x equal to minus 4 root 3 comma 2 by root 3. Next second problem. Solve x power 2 by 3 plus x power 1 by 3 minus 2 equal to 0. చూడమ్మా x power 1 by 3 ని కాసేపు వరకు t అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. t square plus t minus 2 equal to 0. t square plus 2t minus t minus 2 equal to 0. t కామన్ తీస్తే t plus 2 minus 1 కామన్ తీస్తే t plus 2 equal to 0. t plus 2 into t
t minus 1 equal to 0, t equal to minus 2 comma 1. Case 1, t equal to minus 2 తీసుకున్నాము అంటే x power 1/3 equal to minus 2. దీనిని బట్టి x వాల్యూ క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x equal to minus 8. కేస్ 2, t equal to 1 తీసుకుందాము x power 1/3 equal to 1. Cubing and both sides చేస్తే x equal to 1. Therefore x equal to minus 8 comma 1. Next, third problem చూడండమ్మా. If alpha comma beta are, if alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0. If alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then find the values of అందులో ఫస్ట్ వన్ అమ్మా alpha square plus beta square. Second one 1 by alpha plus 1 by beta. Third one alpha cube plus beta cube. Fourth one alpha square plus beta square by alpha power minus 2 plus beta power minus 2. Fifth one alpha by beta minus beta by alpha whole square. Sixth one alpha power 4 beta power 7 plus alpha power 7 beta power 4. చూడండి దీనిలో ఫస్ట్ వన్ చేద్దాం. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0. Roots alpha comma beta. దీని బట్టి రాసుకుంటాం sum of the roots alpha plus beta equal to minus b by a. Product of the roots alpha beta equal to c by a. First one చేస్తున్నా చూడమ్మా alpha square plus beta square. a square plus b square అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు a plus b whole square minus 2ab అంటే alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta అంటే చూడమ్మా alpha plus beta వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది minus b by a whole square 2 into c by a అంటే వాల్యూ చూడండి b square by a square minus 2 into c by a. a square LCM తీసుకున్నాము 20 b square minus 2ac by a square. Second one 1 by alpha plus 1 by beta. LCM తీసుకున్నాము alpha beta LCM beta plus alpha అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనే వాల్యూ మైనస్ b by a ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ c by a
minus b by a by c by a. a cancel అయిపోయింది, minus b by c మిగిలింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడమ్మా. ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. మైనస్ b by a హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 into c by a minus b by a. a క్యూబ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాను. a క్యూబ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మైనస్ b క్యూబ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3abc. అంటే చూడండి దీన్ని రాస్తున్నాను 3abc minus b cube by a cube. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ బీటా పవర్ మైనస్ 2. దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాము ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై 1 by alpha square plus 1 by beta square. డినామినేటర్ లో ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ లో ఎల్సిఎం ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ అంటే బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్. చూడండి ఫ్రాక్షన్ బై ఫ్రాక్షన్ కింద ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ రాసాం అనుకోండి alpha square plus beta square into alpha square beta square by alpha square plus beta square. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి alpha beta whole square అంటే c by a whole square అంటే వాల్యూ c square by a square. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడడము. ఆల్ఫా బై బీటా మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ ని ఎల్సిఎం గా తీసుకున్నాము. ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. లేదంటే ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదాన్ని ఆల్ఫా బీటా ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అంటే వాల్యూ అనేది ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. చూడండి దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను 1 by alpha beta whole square. a square minus b square ఫామ్ లో ఉంది. a minus b into a plus b. ఇది మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా into ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా బై బీటా ఆల్ఫా బీటా అంటే c బై a ఫ్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి రివర్స్ చేస్తే a బై c హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ b బై a హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab.
minus 4 alpha beta. అంటే వాల్యూ చూడమ్మా a స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, b స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్. నెక్స్ట్ minus b by a whole square 4 into c by a. అంటే వాల్యూ మనం b స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. అంటే టోటల్ వాల్యూ మనకి b స్క్వేర్ ఇంటూ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ a స్క్వేర్ c స్క్వేర్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి అమ్మా. alpha power 4 beta power 7 plus alpha power 7 beta power 4. alpha power 4 beta power 4 కామన్ తీసుకున్నాము, beta cube plus alpha cube మిగిలింది. a cube plus b cube ఇంతకు ముందు చేసిన సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇచ్చారు. alpha beta whole power 4 alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. అంటే c by a whole power 4 into minus b by a whole cube minus 3 into c by a minus b by a. అంటే c power 4 by a power 4 a cube LCM తీసుకుంటే minus b cube minus into minus plus 3abc. అంటే వాల్యూ చూడమ్మా c power 4 into 3abc minus b cube by a power 7. Fourth one చూడండి, fourth problem. If x1 comma x2 are roots of, if x1 comma x2 are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of then find the value of ax1 plus b whole power minus 2 plus ax2 plus b whole power minus 2. చూడండి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, గివెన్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ x1 x2, x1 x2 రెండు ఈ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ అన్నాము. అంటే x1 అనేది x2 అనేది రెండు వాల్యూస్ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. దట్ ఇంప్లైస్ ax1 square plus bx1 plus c equal to 0. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటానమ్మా.
Second, ax2 square plus bx2 plus c equal to 0. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటున్నాము. చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్ 1 నుండి x1 కామన్ ఇస్తున్నాము. ax1 plus b equal to minus c. అంటే ax1 plus b equal to minus c by x1. సిమిలర్ గా ఈక్వేషన్ 2 నుండి x2 కామన్ ఇస్తే ax2 plus b equal to minus c. అంటే ax2 plus b equal to minus c by x2. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ వాల్యూనేగా దట్ ఇంప్లైస్ ax1 plus b whole power minus 2 plus ax2 plus b whole power minus 2 equal to minus c by x1 whole power minus 2 plus minus c by x2 whole power minus 2. పవర్ లో మైనస్ ఉందమ్మా. ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవడం కోసం ఫ్రాక్షన్ ని రివర్స్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు మన వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? x1 స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్ ప్లస్ x2 స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x2 స్క్వేర్ అంటే c స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాము. x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x2 స్క్వేర్ అంటే దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాము. c స్క్వేర్ ఎల్సిఎం x1 ప్లస్ x2 హోల్ స్క్వేర్ minus 2x1 x2 అంటే minus b by a whole square 2 into c by a sum of the roots product of the roots by c square. న్యూమరేటర్ లో a స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి. b స్క్వేర్ minus 2ac by a స్క్వేర్ by c స్క్వేర్. fraction by fraction పెద్ద ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ రాస్తే వాల్యూ b స్క్వేర్ minus 2ac by a స్క్వేర్ c స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండమ్మా. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots are అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots are అన్నారు. ఈ ప్రాబ్లం చేసే ముందు ఒక పాయింట్ చెప్తాము. నోట్ ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ రూట్స్ then its quadratic equation x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. alpha beta roots का करेंगे quadratic equation x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. చూడమ్మా దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను? x square minus sx plus p equal to 0. s అంటే sum of the roots, p అంటే product of the roots. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి మా ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots are. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots are. అందులో ఫస్ట్ వన్ 3 - -2
చూడండి మా s వాల్యూ రాస్తున్నాను 3 minus 2 1 p వాల్యూ చూడండి 3 into minus 2 minus 6 quadratic equation x square minus sx plus p equal to 0 అంటే x square minus x minus 6 equal to 0 plus 9193988. మా దగ్గర టెక్స్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ దీనిలో థర్డ్ వన్ చూడమ్మా 7 plus or minus 7 plus or minus 2 root 5 7 plus or minus 2 root 5 s value 7 plus 2 root 5 plus 7 minus 2 root 5 అంటే 14 p value 7 plus 2 root 5 into 7 minus 2 root 5 49 minus 20 2 root 5 into 2 root 5 4 into 5 అంటే 29 quadratic equation x square minus sx plus p equal to 0 x square minus 14x plus 29 equal to 0 ఈ మోడల్లో రిమైనింగ్ సమ్స్ చూద్దాం ఒకసారి 2 plus or minus root 3 minus 5 plus or minus 2 root 3 minus a plus or minus ib ఈ సమ్స్ ఫార్మ్ చేయండి ఈ 3 సమ్స్ Next, sixth one. Determine the nature of the roots without finding the roots. Determine the nature of the roots without finding the roots. Without finding the roots. అందులో ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా 4x square minus 20x plus 25 equal to 0. నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డిస్క్రిమినేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డెల్టా వాల్యూ. డిస్క్రిమినేట్ అంటే చూడమ్మా b square minus 4ac మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో a వాల్యూ 4 b వాల్యూ minus 20 c వాల్యూ 25 b square minus 4ac వాల్యూ చూడమ్మా minus 20 whole square minus 4 into 25 400 minus 400 0 వచ్చిందమ్మా వాల్యూ. డెల్టా వాల్యూ 0 వచ్చిందంటే రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అంటే రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ దీనిలో సెకండ్ సమ్ చూడమ్మా 3x square plus 7x plus 2 3x square plus 7x plus 2 ఇక్కడ a వాల్యూ 3 b
b value 7, c value 2. b square minus 4ac value 7 square, 4 into 3 into 2, 49 minus 24. అంటే వాల్యూ చూడమ్మా 25. అంటే డెల్టా వాల్యూ మనకి గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ రాస్తాము. ఇక్కడ 25 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? కాబట్టి రూట్స్ ఆర్ రేషనల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. రూట్స్ ఆర్ రేషనల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. ఒకవేళ ఇక్కడ వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ రాకపోతే అప్పుడు కాంజుగేట్ సడ్స్ అవుతాయి. అన్ఈక్వల్ కాంజుగేట్ సడ్స్. నెక్స్ట్ ఈ మోడల్ 2 సమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మీకు రిమైనింగ్ 2x స్క్వేర్ minus 8x plus 3 equal to 0. అదొక సమ్ చేయండి. 2x square minus 7x plus 10 equal to 0. ఇదొక సమ్ చేయండి. ఈ 2 సమ్స్ హోంవర్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ 7th సమ్ చూడండి. show that the equation x square 2x square minus 6x plus 7 equal to 0. 2x square minus 6x plus 7 equal to 0 has no real roots. చూడండి మనకి given equation 2x square minus 6x plus 7 equal to 0. A value 2, B value minus 6, C value 7. Delta B square minus 4AC value calculate చేస్తున్నాము. minus 6 whole square minus 4 into 2 into 7. 36 minus 56. వాల్యూ -20 వస్తుంది అంటే లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 వచ్చిందంటే ఏంటి? రూట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. therefore roots are conjugate complex numbers.